दुनिया भर विच वसदे 25 करोड़ तो वध पंजाबियों के दिलों की धड़कन भुलेखा टीवी, तुहाडा मनपसंद भुलेखा टीवी। तो उस भुलेखा टीवी के प्रोग्राम गलबात दे नाल तुहाडी सेवा विच हाज़र तुहाडा सेवक। गौर करिया करो, कदी कदार नहीं, हमेशा गौर करिया करो। हुण जिहड़ा मेरा प्रोग्राम है गलबात, कदी उहदी स्टार्टिंग वेखी है? कोई डब्बा अहीं भजिया जा रहा, कोई डब्बा अहीं भजिया जा रहा। उहदे वड्डे वड्डे लीडर ने, किते जरदारी साहब ने, किते शहबाज साहब ने, किते हमजा साहब ने, किते खान साहब ने, किते मौलाना साहब ने, वड्डे वड्डे लीडर को अहीं ते कोई अहीं ते कोई अहीं ते कोई अहीं। मैं पहले गौर नहीं किया सी। गौर मैं उदों किया जदों मेरे एक बेली ने आख्या ही यार साडे दिलों की हालत साडे ते रहन दिओ, कुछ सियासी गल्लां करिया कर। इसलिए कि कौम बड़ी परेशान है, वो हासा चाहती है, माहौल चाहती है, तो माहौल सिर्फ सियासी बयाना दे विच लभदा है या फिर न्यूज़ चैनल से लभदा है। तू भी जड़ा थोड़ा जिहा सियासी हो। मैं कहा यार मैं सियासी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 101% गैर सियासी आदमी हाँ। मैनू खौफ है कि जे मैं एडे वड्डे वड्डे लीडरां नूं जिहड़े मेरे प्रोग्राम तो पहलों अपनी झलकी करांदे ने, चेहड़ा करांदे ने, मैं उन्हां दे बारे गलबात नहीं कर सकता, क्योंकि मैनू खौफ है। हालांकि कई बारी उन्होंने आख्या ही यार जे तेरे कोल टाइम नहीं तो असीं आ जाने हैं, गलबात करो साडे नाल। लेकिन मैं इनकार करता। मैं कहा फिलहाल मैं बहुत मसरूफ हाँ, फिर करांगा। मैं गलबात उन्हां लीडरां नाल क्यों नहीं करना चाहता। मैं अपनियां जो भी गल्लां करना वा उन्हां लीडरां दे नाल वैल्ड होईयां हुंदियां ने, गल्लां उन्हां दियां हुंदियां ने, पर वो चाहते ने कि तू डायरैक्ट साढ़े कोल आ या सानू दस, असी टाइम कढ़ के तेरे कोल आने। पर फिलहाल मैं उन्होंने इनकार किया है। इनकार इसलिए किया है कि वड्डे लोग ने यार, वड्डे लोगों दीयां वड्डियां गल्लां किते खुश हो गए तो मनु कोई इनाम शनाम ना दे देन। हुण उन्हां दे वड्डे लोगों दे वड्डे प्रॉब्लम हुंदे ने, उन्हां दा निक्का जिहा भी इनाम एडा वड्डा हुंदा जिवें माउंट एवरेस्ट तो 2 गिठा उच्चा हुंदा। हुण जिवें हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान मैनू पछाण लैन तो आखन अच्छा तो ओहो भाई है जिन्हें एक बारी आख्या सी कि मौलाना फजलुर रहमान तकरीर करन ना करन, उन्हां दे रुमाल का डिज़ाइन, उन्हां दे रुमाल का कलर उन्होंने जिताने लिए काफ़ी है। लिहाजा खुश हो के उन्होंने इनामो कराम दी नसीब बारिश करनी, एक भेडू भेज देना। उन्हें कहना सजना भेडू साडा उहदे पट्ठे तेरे वाल। हुण वेखो वड्डे लोगों दीयां गल्लां, पट्ठे अफोर्ड करो ना करो, भेडू देता। हुण जे एक बुखबरी हो गई मियाँ साहब नूं, वड्डे मियाँ साहब नूं। उन्हें कहा अच्छा ये उही जवान है जिन्हें एक बारी आख्या सी कि मियाँ साहब तुहाडे मत्थे ते चन्न लिशक रहा 14वीं का, तो मैनू इस सीट ते आना पै गया। तो मियाँ साहब ने खुश होकर कहना है ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਦੇ 6 ਗਲਾਸ ਪੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਤੋਂ ਕੜੀ ਖਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦਾ ਲੱਡੂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿयाँ साहब ਦਾ ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪਸ਼ੀਨ ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਰੋ फौरन जाओ, उठो, खड़ो ना भजे जाओ तो जाके की करो, जाके तुसी शाही खजाना खोलो। शाही खजाने दे विच जिन्ने भी गिफ्ट बाहरले मुल्कां दे वड्डे वड्डे लोगों ने दिते ने, उन्हां दे विचों कोई पजेरो पराडो कोई शाह जिहड़ी पसंद आंदी है वो जाके इहदे बूहे अगे खड़ी कर दिओ। गड्डी साडी पेट्रोल दा, जे कोई होर मेहरबान होए तो मियाँ साहब यह भी कह सकते हैं तोशा खाने का बूआ खोलिया जाए, उतों हाथी खोलो तो ये बूहे ते बन दो। पराडो पजेरो हाथी साडे, पट्ठे ताडे, पेट्रोल ताडे, इनू कहते ने मौजा। तो जे मिल गया जरदारी साहब तो गल होर भी कुछ इहो जी हो जानी है कि यार होरी दस नहीं सकते। जरदारी साहब ने कहना अच्छा तो वह बंदा है जिन्हें एक बारी मेरे जलसे में सब तो नुक्कर ते सुते पे वर्करां नूं जगाउण लई बड़ा उच्ची नारा मारिया सी कि एक जरदारी सब ते भारी।
ਇੰਝ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਅਨਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਉੱਠ ਮੰਗੇ, ਡਾਚੀ ਮੰਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਲਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਘੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਚੌਧਰੀ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਸਿਰਫ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਾ ਲਿਆਓ, ਬੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਭਰੋ, ਨੋਟ ਭਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਯੂਰੋ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਮਾਰ ਕਰੇ, ਫੌਰਨ ਥੈਲਾ ਖੋਲੋ, ਥੈਲੇ 'ਚੋਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਤੇ ਆਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਫਲਗਰ ਸਕੁਆਇਰ ਅੰਦਰ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਜੇ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹ 92 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਲਾ ਬੈਟ ਅਨਾਇਤ ਕਰੋ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਬੈਟ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੀ ਵਾਹਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੈਟ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਯਾਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਬੈਟ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅੱਗੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੋਟਰ ਵੀ ਸੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਣੀਏ ਇਸ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਉੱਠ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਥਾਪਾ ਸਮਝ ਕੇ 707 ਮਾਰਕਾ ਸਾਬਣ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਾਂ ਮਾਰਕਾ ਸਾਬਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਠ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇੰਝ ਸੁੱਟਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ 92 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮਕੂਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੀ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਖਣ ਮੰਗੋ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਪਜੇਰੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਭੇਡੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੋ। ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ। ਯਾਰ ਫਰੂਕਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਮਝਾਓ, ਕਹਾਣੀ ਬੰਨੇ ਲਾਓ। ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ। ਯਾਰ ਫਰੂਕਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ।